रिक्वेस्ट करांगी डॉक्टर सरजीत जी ਨੂੰ कि आके अपनी गल रखन साडे नाल साझी करन। डॉक्टर DSO की अगवाई में पंजाबी यूनिवर्सिटी दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्यार्थी जथेबंदियां के साथ ते सहयोग नाल लड़े जा रहे संघर्ष दे विच जो ये शाम दीयां बैठकां हुंदियां ने उस विच शामिल बहुत ही प्यारे दोस्तों, मैं 1988 तो अध्यापन के काम दे विच हां। इस साल मैनू 22 अगस्त नूं पूरे 30 साल हो गए पढ़ाउंदियां नूं। 21 साल तो मैं यूनिवर्सिटी के अध्यापन नाल जुड़िया हुआ। पहला मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ाया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर मुक्तसर पढ़ाया, तो 2005 तो मैं इत्थे हाँ। मैं अपनी सारे अध्यापन कैरीयर दे विच इन्ना वधिया, इन्ना खुश, इन्ना सार्थक ते इन्ना वड्डा वड्डा महसूस नहीं किया जिन्ना कि मैं पिछले 3-4 दिनों तो कर रहा जदों मैं थोड़े इस संघर्ष का हिस्सा बनया हुआ। तो जदों जो मुद्दे तुसी उठाए ने इन्हां विचों जिहड़ा एक केंद्री मुद्दा उभर के सामने आया, उस बारे मैं तुहानूं ये लाजमी तौर पर कहना चाहूँगा कि आपां नूं भी ये पता होना चाहिए कि साडियां जिहड़ियां मंगां ने उन्हां दीयां वक्खरियां वक्खरियां मंगां दी वर्थ की है। कुछ मंगां ने जिहड़ियां समाबद्ध ने, वो पूरियां होणगियां, होणियां चाहीदियां ने, वो सानूं रोज़मर्रा के जीवन दे विच मुश्किलां खड़ियां करदियां ने, सानूं साडी जिंदगी नूं आसान नहीं रहण दिंदियां। तां उन्हां मंगां दे उपर जोर देना, लड़ना, उसकी अपनी सार्थकता है। उहदे नाल यूनिवर्सिटी वधिया हो जूगी, चंगी हो जूगी, असीं सौखे हो जाएंगे। पर जिहड़ी मंग तुहाडी केंद्र दे विच है ते जिस नूं उठाया जा रहा है, वो मंग उहो जी है जिहदे नाल यूनिवर्सिटी सिर्फ वधिया नहीं होगी, सदा वास्ते बदल जूगी। इस करके मैं शुरू तो ही इस मंग नूं दूजे इस मंग नूं टारगेट करने वास्ते केंद्र दे विच लैके आउंदे ने, मैं इस मंग नूं केंद्र दे विच लैके आउणा क्योंकि यह साडी यूनिवर्सिटी का परिभाषक लक्षण बनने वाली है। भविख दे विच जदों ये मंग पूरी हो जूगी तो पंजाबी यूनिवर्सिटी का झंडा होगी ये मंग, जां ये सहूलत झंडा होगी। इस गल नूं एवें समझना चाहिए। मेरे मित्र पवन टिब्बा होरां ने, क्योंकि जिहड़ी मैं कल पोस्ट पाई सी उस दे विच ये गल की गई सी कि ये समझा जा रहा है कि जिवें ये संघर्ष किसी अध्यापक का चलाया चल रहा है, जिवें मैं ही तुहानूं भड़का रहा। वैसे जे मन्निया जाता मैनूं बड़ी खुशी है। मैनूं इन्ना इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, इन्ना ताकतवर समझा जा रहा है जिन्ना कि मैं है नहीं गा। वो संबंध एक इन्होंने मैंने शेयर दिता, वो है कि 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ। 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत, मैं तो सिर्फ उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, मगर तुम्हें डर है कि मैं आग भड़का रहा हूँ। जे जिहड़ी मुख मंग है ये दुआले ये असल च पंजाबी यूनिवर्सिटी दी किहो जिहे पंजाबी यूनिवर्सिटी का कल्चर किहो जिहा होवे, पंजाबी यूनिवर्सिटी किहड़ा वड्डा सभ्याचारक प्रतिमान पैदा करे कि वो दुनिया नूं दिखा सकती होवे कि आ जिंदगी हुंदी है, इस तरह के संबंध हुंदे ने, इस तरह के मेल जोल हुंदे ने, इस तरह का कुड़ियां ते मुंडियां दा आपस दे विच आदर भाव संबंध प्यार हुंदा है। ये यूनिवर्सिटी दिखा सके तुहानूं। मैं जदों अपने दिनों तो जो मैं पढ़ता सी उदों तो लैके हुण तक की यात्रा करदा, मैं देखदा सारा कुछ, तो मेरे सामने एक बड़ी काउंटरडिक्टरी किस्म की चीज़ जिहड़ी कि आम करके अनुभव च नहीं आउंदी वो आ जाती। मैं जदों पढ़ता सी उदों साडी फैकल्टी
ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜੋੜੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਵਾਂ ਜੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਲਾਕ ਹੈ, A ਬਲਾਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ T ਤੇ S ਟਾਈਪ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਟਾਈਪ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕਮਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ T ਟਾਈਪ ਫਲੈਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ T ਟਾਈਪ ਫਲੈਟਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, S ਟਾਈਪ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਰੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਕਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਉੱਥੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਕਪਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੌਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਆ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਈਵਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ 1985 ਚ ਆਇਆ, 95 ਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲਿਬਰਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਲਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਨ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੋੜ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਟੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਟੈਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੱਧਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇਕੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੂਨਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁੰਡੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕੁ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਸਕੇਲ ਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣੇ ਜਾਂ 1994 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੂਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਗਵਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਘਟੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੋਤ ਹੋਈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, 55 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, 45 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਤਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MA ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ MA ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕੀ ਇੰਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੌਬ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਏਦਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਜੀਤ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਸਾਰਾ ਚੱਕੋ, ਮੈਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅਨਾਰਕਿਕਲੀ, ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਗੀਤ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਖਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਓਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, MS ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਾਸਟ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਰਵਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾਸਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਸੀ
ਕਲਚਰਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਲੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਜਮਨੀ, ਕਲਚਰਲ ਹੈਜਮਨੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਜਮਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ 40-50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 49 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੇ, 49 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਜੀਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੈਂਟ, ਕਲਚਰਲੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 12-15 ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਹਜੇ ਵੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੂਜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੈਂਟ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਲਚਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੇ
ਉਹ ਥੱਲਣਾ ਹੀ ਥੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੋਤਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਜੀਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਬਾਪ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ CID ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਐਂ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋਇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੂਲਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਿਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਸਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਠ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਏਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸੀ, ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦਬਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਪਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਭੇਜਣਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਤੇ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਮਾਮਾ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹਜੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਭਈਏ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ 20-15 ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਗਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ।
एक अमरजीत ढुੱਡੀਕੇ नाम का कवि सी, ਉਹਨੇ इस किस्म ਦੀਆਂ कवितावां लिखियां सी कि मैं ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਚਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਛਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਹਿਜ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਭਾਈ 20 ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਹ, ਇੱਕ ਆਹ, ਇੱਕ ਆਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-15 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੇਤੰਨ ਨੇ, ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬੇਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣਗੇ
कुछ ने लिखतियाँ, कुछ ने कनुप्रिया बारे भी लिखियाँ। जो कोई सफल हो जाता बंदा, फिर सानू बहुत मनपसंद टॉपिक मिल जाता कवितावां लिखण का, क्योंकि विषा मिल गया तो कविता लिखो, ये आसान काम है। पर कमाल की गल है कि जो असीं डाटा इकट्ठा किया तो पता लग्या कि साडे जिहड़े कवि ने, साहित्यकार ने, वो भी सभ्याचारक तौर पर, विचारधारक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सिल पत्थर शिथिल हो चुके हैं। तुसीं हैरान मनोगे कि साडी जिहड़ी स्टडी आ वो कहती आ कि वो जिन्होंने विआह कीते अपनी मर्जी नाल, वो नहीं चाहते उन्हां दी औलाद उस तरह नाल विआह करे। जिन्होंने अंतरजाती विआह किए वो नहीं चाहते कि उन्होंने माँ बाप जिहड़े औलाद है अंतरजाती विआह करे। वो कहते प्यार विआह अंतरजाती विआह कुछ नहीं हुंदा, कवितावां लिखांगे जरूर प्यार दियां, पर इस तरह का कुछ नहीं होना। तो राजनीतिक तौर पर उन्होंने लगता नहीं गा कि कुछ होगा जीवन च। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲਮ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ कि भाई भाई कविता लिखो, थोड़ी कविता दमखम होगा, लोग उन्होंने चुक लैणगे, सानू लाउणी पैनी है सिलेबस। बारिश सानू मिन्नतां करदा आके भी लाओ मेरी किताब, क्यों तुरे फिरदे हैं, अपना काम करो। तो जिहड़ा साडा लेखक वर्ग है, जिहड़ा वड्डा बुद्धिमान वर्ग सी, वो भी अपने आ जिहड़े मैं पहलां दो कारण दस्से इन्हां करके, क्योंकि बुद्धिमान लेखक वर्ग दा वर्ग भी बदल चुक्या, क्योंकि वो हुण मुकाबलतन अमीर वर्ग नाल संबंध रखदा है। पिंडां दे विचों हुण ओहो जिहे कवि नहीं आउंदे जिहे जे संत राम उदासी ते लाल सिंह दिल वर्गे आए सी। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੋਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ? ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਗੇ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਈਏ ਕਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, जिस ने नवे विचारां नूं पैदा करना शुरू किया होया। ते बिना शक जे असी कंसिस्टेंटली ते संगठित होके चंगी भाषा दे विच, साडे कोल आर्गूमेंट बहुत ही ताकतवर होने चाहिए ने। कृपा करके अपनी जिहड़ी जदों भी कोई असी नवीं चीज़ शुरू करते हैं उहदे वास्ते सानूं बहुत ताकतवर आर्गूमेंट चाहिए होंदे। हल्के आर्गूमेंटां नाल असीं काम चलावांगे तो असीं फिर ट्रैप 'च फसांगे। औरत नूं जदों असीं ठीक है गीत दे विच असीं कहा कि जग दी जननी आ, पर औरत नूं जग दी जननी तक आपां ना घटाईए। साडे मैं कल तुहाडे गीत गाए जा रहे सी, उदों सुन रहा सीगा, मेरे स्टूडेंट गा रहा सीगा, जदों मैनूं मिलिया उदों मैं उहदे नाल करूँ गल कि 100 साल पहलां दीयां कई धारनावां साडे वड्डे वड्डे कवियां ने दित्तियां होईयां ने, वो भाई किसी काम दीयां नहीं है। वो एंटरटेनमेंट करदियां ने, पर तुहाडा एंटरटेनमेंट वो नहीं करदियां हो सकदियां कि तुसीं जदों नाल मैं भी मैनूं भी पता लग गया सी, किसी ने कहा सीगा नहीं आपां किसी होर पासे चले गए, दुबारा वापस आईए, आपां ठीक डायरैक्शन जाना शुरू करिए। इस करके साडे गीतां दे विच, साडी एंटरटेनमेंट दे विच, साडे हर प्रगटावे दे विच जे प्रौढ़ता होगी, जे साडे कोल बेहतर भाषा होगी, जे असीं सुहजात्मक तरीके नाल सोहणे तरीके नाल अपने ख्यालां नूं प्रगट करन दे लई तैयार होवांगे, तां कोई हस्ती नहीं हैगी जिहड़ी कि इस इतिहासक मंग नूं ठुकरा सके, जिहड़ी कि पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच इवॉल्व होई है। मैं आखिर 'च कहूँगा कि ये ख्याल छड्ड दो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी तो पिछे है। पंजाबी यूनिवर्सिटी हमेशा ही पंजाब दीयां सारियां यूनिवर्सिटियां तो अगे रही है, तो इनू मौका है कि वो हुण भी पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं अगे रखण ते उस दिशा वाल लैके जाण जिस दिशा वाल साडा नौजवान जाना चाहिए। धन्यवाद।
धरती पे सत्ता के खिलाफ कांग्रेस खड़ा करो बैरिकेड मनुवाद के खिलाफ कांग्रेस खड़ा करो बैरिकेड जबर जुल्म नु थमेगी कर पागो जम्मेगी जबर जुल्म नु थमेगी कर पागो जम्मेगी। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਸਰਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PhD, ਸਾਥੀ ਸਹਿਜਮੀਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PhD, ਤੇ ਸਾਥੀ ਹਰਵੀਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਜੀ। हाँ जी, किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, एक गल मैं ये कहनी चाहना कि कई बारी ना बहुते स्टूडेंट इदां दे हुंदे जिन्हां दा इन्हां मंगां नाल कोई भी विचार नहीं मिलता हुंदा, वो भी खुल के पुछो। आपां कई बारी हस के जां इदां ना कुछ रिस्पॉन्स करते हैं कि वो संगदे नहीं पुछदे, जां उन्हां नूं ये लगदा है कि इत्थे साडी तौहीन होऊगी, साडी बेइज्जती होनी है। इदां दी कोई गल नहीं, आपां इत्थे डिस्कशन करना आए हैं। जिस प्रकार का सोचते हो या आप सोचते हैं, मेरा ख्याल अपन को शेयर करना चाहिए। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਨ ਫਰਦਰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? सारे नूं सवाल है या किसी स्पेसिफिक? ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ DSO ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸੀਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਆਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਚਰਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ
ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਦਰ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਉਸੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਔਰਤ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਵਰਸਸ ਮਰਦ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਜਾਂ 1000 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਚੁੱਪ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਝਿਜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਵੇਸਰਾਪਣ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, 1300 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, 1400 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ 24% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ 76% ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 76 ਤੇ 76% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 500, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੂਲਤਨ 100 ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਵਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧਰਮਜੀਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਜੀਤ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਤੇ ਠਾਕੇ ਮਾਰਨ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10% ਜਾਂ 20% ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ 101%। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 101 ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੌਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? 101% ਤੋਂ ਮਤਲਬ 100% ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ 100% ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੂਗਾ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਧਰਮਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਗੋਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੁੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਸੇ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਐ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਇਆ ਕਰ। ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਫਰੋਮ ਘਾਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਦੇਈਏ, ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ ਅਨਡੂਏਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰਭਿਆ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਨੇ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ
ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਲੜਕੇ ਤੇ 5,000 ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 5,000 ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 10,000 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 9,999 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तमाम ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਅਟੈਕ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਰ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗਾਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਦੇ। ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿਣ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੀਤ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਟਰਿਆਰਟਿਕ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ, ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਲਨੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਸਲੀਫ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖੇ? ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸਾ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੂਲਤਨ 100 ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਤੰਦਰ ਧਸੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੂਮਨ ਲੀਡ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਲਰਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਨੋਪ੍ਰਿਆ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨੋਪ੍ਰਿਆ ਐਸਐਫਐਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਐਸਐਫਐਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੇਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਨੇ। ਜੁੱਸਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਮਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ 0% ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤਾ ਉਹ 70% ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 5000 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 2000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 1500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2000 ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ 50 ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, 50 ਕੈਮਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 50 ਕੈਮਰੇ ਖਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 50 ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 10 ਜਾਂ 12 ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ? ਦੂਜਾ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 2016 ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਐਸਓ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਐਸਓ ਨੇ ਜਸਟ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 110 ਬੰਦੇ ਕਲਾਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਕੰਬੇਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 110 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਯੂਕੋ ਸਮੇਤ ਸਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਆਰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ 2500 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਚੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਜਾਈਏ, ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 60-70 ਔਰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ 70-80 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40-50 ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ।